जय स्वामीनारायण। श्री स्वामीनारायण विद्यासागर स्कूल ऑनलाइन शिक्षण में आप सौ विद्यार्थी मित्रों हार्दिक स्वागत करूँ छूं। विद्यार्थी मित्रों, धोरण 11 आर्ट्स ની અંદર समाजशास्त्र विषय ની અંદર આજે આપણે एक नवो पाठ, छठो पाठ के जे भारतनी मूलभूत सामाजिक संस्थाओं एमनी शुरुआत करवा जई रह्या छे। विद्यार्थी मित्रों, आपणा माटे आ पाठ खूब ज महत्वनो गणवामां आवे छे अने मोटा जो प्रश्नों है 5 मार्कना 3 मार्कना प्रश्न ई आ छठा पाठमांथी वधारे पूछाय छे। तो भारतनी मूलभूत सामाजिक संस्थाओं आप सौ जाणीए छे के समाज एटले बे के तेथी वधु लोको साथे रहता समाजनी जुदी जुदी संस्थाओं ए जुदू जुदू कार्य करे छे। एमां सौ पहली संस्था से लग्न संस्था के भारतनी अंदर लग्न एक संस्कार गणवामां आवे छे। जे 16 संस्कारों से एमांथी लग्न संस्कार गणवामां आवे छे अने आ पायानी संस्था छे केम के प्रजापतिनुं कार्य लग्न संस्था द्वारा थतुं होय छे। त्यार पछी कुटुंब संस्था, भारतनी कुटुंब संस्था खूब ज महत्वनी पायानी संस्था गणवामां आवे छे केम के नवा जन्मना बाळको एमनो बाळ विषे एमनु समाजीकरण एमने चालता बोलता खाता पीता अने एक जैविक मानवी माथी सामाजिक मानवी बनाववानुं कार्य ए कुटुंब द्वारा थतुं होय छे। एटले कुटुंब संस्था पण खूब ज महत्वनी छे। भारतमां संयुक्त कुटुंब प्रथा जोवा મળતી હતી પણ धीमे धीमे उद्योगीकरण थयुं, उद्योगों वध्या, लोको गामडाओ छोड़ी शहेरोमां गया एटले आजे संयुक्त कुटुंबमांथी विभक्त कुटुंबनुं प्रमाण વધતું જાય છે। तो विद्यार्थी मित्रों, आ कुटुंब संस्था पर खूब महत्वनुं कार्य करे छे। राज्य संस्था समाजनी महत्वनी संस्था राज्य संस्था गणवामां आवे छे केम के समाजनी अंदर जे अपराधी व्यक्तिओ छे आवा व्यक्तिने दंड आपवानुं कार्य, समाजना जे धोरणो छे, जे नीति नियमो छे ए धोरणोनो भंग करनार लोकोने दंड आपवानुं कार्य ए राज्य संस्था द्वारा थतुं होय छे। एटले राज्य संस्था एक खूब ज महत्वनी संस्था गणवामां आवे छे। आर्थिक संस्था, अर्थव्यवस्था, नाणुं, तो आ बधी संस्थाओं अने छेवटे शिक्षण संस्था के बाळकने वर्गमां बेसाडीने औपचारिक शिक्षण आपवानुं कार्य आ शिक्षण संस्था द्वारा थतुं होय छे। बाळकोनुं घडतर करवुं, बाळकोमां रहेली सर्जनात्मक शक्तिओने बहार लाववानुं कार्य ए शिक्षण संस्था करे छे। तो आम समाजनी जुदी जुदी संस्थाओं द्वारा व्यक्तिनुं एक जैविक व्यक्तिमांथी एक सामाजिक व्यक्तिमां रूपांतर थाय छे अने समाज व्यवस्था टकी रहे छे। तो आ खूब ज महत्वनो पाठ कि भारतनी मूलभूत
સામાજિક સંસ્થાઓ છે એમનો અભ્યાસ કરીએ. પ્રસ્તાવના જોઈએ કે વિદ્યાર્થી મિત્રો અગાઉના પ્રકરણમાં આપણે સમાજ, સમુદાય, મંડળ, જ્ઞાતિ, વર્ગ વગેરે વિશે અભ્યાસ કર્યો. તો અગાઉના પાઠની અંદર એટલે કે 5મા પાઠમાં સમાજ કોને કહેવાય, સમુદાય કોને કહેવાય, જેમ કે ગ્રામ સમુદાય, નગર સમુદાય, આદિવાસી સમુદાય, મંડળ, જ્ઞાતિ. ભારત એ વિશિષ્ટ પ્રકારની જ્ઞાતિ વ્યવસ્થા ધરાવે છે. વિશ્વના અન્ય દેશોમાં આવી જ્ઞાતિ વ્યવસ્થા જોવામાં આવતી નથી, પણ ભારતમાં જ્ઞાતિના જુદા જુદા વ્યવસાય, જ્ઞાતિનો જુદો પોશાક અને સ્વ વિભાજન એટલે કે લોકોની કામની જે વહેંચણી છે એ જ્ઞાતિ વ્યવસ્થામાં જોવા મળે છે. જેમ કે મોસી હોય તો સત્પન સીવે, કુંભાર માટીમાંથી તાવડી માટલા બનાવે, દરજી કપડાં સીવે. તો આમ જુદી જુદી જ્ઞાતિનો ચોક્કસ વ્યવસાય એ ભારતમાં જોવા મળે છે. તો એમની વાત આપણે કરી. વર્ગ વ્યવસ્થા એક ઉમદા પ્રકારની વ્યવસ્થા છે. વ્યક્તિ એક વર્ગમાંથી બીજા વર્ગમાં જઈ શકે છે. તો અમેરિકા જેવા દેશોમાં વર્ગ વ્યવસ્થા જોવા મળશે, જેમ કે ખેડૂતોનો વર્ગ, નોકરિયાતનો વર્ગ, આવા જુદા જુદા વર્ગ જોવા મળશે વગેરે વિશે અભ્યાસ કર્યો. આ પ્રકરણમાં આપણે સામાજિક સંસ્થા વિશે માહિતી મેળવશું. સમાજમાં લગ્ન, કુટુંબ, જ્ઞાતિ જેવી વિવિધ સામાજિક સંસ્થાઓ છે. સમાજશાસ્ત્ર સામાજિક સંસ્થાઓનો અભ્યાસ કરે છે. કોઈ પણ વ્યક્તિનું જીવન અનિયંત્રિત રીતે નહીં પણ સંસ્થાકીય રીતે માળખામાં રહીને જીવાય છે. વ્યક્તિ સમાજના સભ્ય તરીકે જે કંઈ પ્રવૃત્તિ કરે છે તે વિવિધ સંસ્થાઓ દ્વારા જ શક્ય બને છે. લગ્ન, કુટુંબ, જ્ઞાતિ જેવી સંસ્થાઓ માનવીને પ્રવૃત્તિ કરવાની રીત પૂરી પાડે છે, એટલે કે કામની ચોક્કસ પ્રકારની વહેંચણી થઈ જાય છે. માનવીનું સમાજીકરણ પણ સંસ્થાઓ દ્વારા જ થાય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે અગાઉના પાઠની અંદર સમાજીકરણની એજન્સીઓ એમાં આપણે જોયું હતું કે કુટુંબ દ્વારા જ બાળકોનું ઘડતર થાય છે અને બાળક ઉપર કુટુંબની ઘેરી અસર હોય છે. એક જૈવિક વ્યક્તિમાંથી બાળકને એક સામાજિક વ્યક્તિ બનાવવાની જવાબદારી એક કુટુંબ ઉપર રહેલી હોય છે. અપરાધીઓ જન્મતા નથી, એ પણ વાત કરી હતી કે જ્યારે કુટુંબની અંદર બાળકનું ખામીભર્યું સમાજીકરણ થાય છે ત્યારે એ બાળક અપવિત્ર કાર્યો તરફ વળે છે અને ધીમે ધીમે તે અપરાધી બને છે. તો સમાજ અપરાધી બનાવે છે, બાકી જન્મથી કોઈ અપરાધી હોતા નથી. એટલે કુટુંબ દ્વારા કુટુંબની ખૂબ જ જવાબદારી રહેલી હોય છે. કુટુંબ, જ્ઞાતિ જેવી સંસ્થાઓ માનવીને પ્રવૃત્તિ કરવાની રીત પૂરી પાડે છે. માનવીનું સામાજિકીકરણ પણ સંસ્થાઓ દ્વારા જ થાય છે. સામાજિક સંસ્થાઓ સમાજ રચનાનો પાયો છે અને વ્યક્તિ અને સમાજની અનેકવિધ જરૂરિયાત સંતોષવાના પ્રયત્નમાંથી સંસ્થાઓનો ઉદ્ભવ થાય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, સંસ્થાનો ઉદ્ભવ તો કે સમાજની, વ્યક્તિ અને સમાજની અનેકવિધ જરૂરિયાત સંતોષવાના પ્રયત્નમાંથી સંસ્થાનો ઉદ્ભવ થાય છે. તેથી તેનું સાતત્ય ટકી રહ્યું છે. જો કે સમય અનુસાર તેની રચના, કાર્ય અને સ્વરૂપમાં પણ પરિવર્તન આવતું રહે છે. તો
ઘણી બધી સંસ્થાઓમાં ખૂબ જ મોટા પ્રમાણમાં પરિવર્તનો આવી રહ્યા છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપ સૌ જાણીએ કે ભારત પ્રાચીન સમયથી એક વર્ણ વ્યવસ્થા ધરાવતો દેશ છે. બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર આવા 4 વર્ણો, એમાંથી ધીમે ધીમે જ્ઞાતિ વ્યવસ્થા ઉતરી આવી અને ભારતમાં 3000 થી વધારે જ્ઞાતિઓ જોવા મળે છે. તો જ્ઞાતિ વ્યવસ્થાની અંદર આપણે આવેલા પરિવર્તનો જોઈએ તો પહેલી લગ્ન સંસ્થા, કે એમાં કેવા પરિવર્તનો આવ્યા? તો કે પહેલા વ્યક્તિ પોતાની જ્ઞાતિમાં જ લગ્ન કરતો. આંતર જ્ઞાતિ લગ્નને મંજૂરી આપવામાં આવતી નથી. આ એક રિવાજ હતો, એક રૂઢિ હતી. અને જો કોઈ વ્યક્તિ આંતર જ્ઞાતિમાં લગ્ન કરે તો જ્ઞાતિ બહાર કાઢી મૂકવામાં આવે. પણ આજના સમયમાં, આધુનિક સમયમાં લગ્ન સંસ્થામાં ખૂબ મોટા પાયા પર પરિવર્તનો આવેલા જોવા મળે છે. આજે આંતર જ્ઞાતિ લગ્ન શક્ય બન્યા છે, આંતર ધર્મીય લગ્ન શક્ય બન્યા છે, આંતરરાષ્ટ્રીય લગ્ન શક્ય બન્યા છે. તો આ જે પરિવર્તન આવ્યું છે એ લગ્ન સંસ્થામાં આવેલું પરિવર્તન બની શકે છે. તો ખોરાકમાં, પોશાકમાં, રહેઠાણમાં, આમ તમામ જગ્યાએ પરિવર્તનો આવી છે. કુટુંબ વ્યવસ્થામાં ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં પરિવર્તનો આવ્યા કે વ્યક્તિ સંયુક્ત કુટુંબમાં રહેતો, એની જગ્યાએ આજે વિભક્ત કુટુંબ એટલે કે પતિ, પત્ની અને પોતાના અપરિણિત બાળક, એને વિભક્ત કુટુંબ કહેવામાં આવે છે. તો ભારતમાં વિભક્ત કુટુંબોની સંખ્યા વધતી જાય છે. તો એમાં પણ પરિવર્તનો આવેલા છે. આજે જુદી જુદી સંસ્થાઓમાં ખૂબ મોટા પાયા પર પરિવર્તનો આવી રહ્યા છે. સામાજિક સંસ્થાઓ સમાજ વ્યવસ્થાનો પાયો છે અને વ્યક્તિ અને સમાજ અનેક જરૂરિયાત સંતોષવાના પ્રયત્નમાંથી સંસ્થાનો ઉદ્ભવ થાય છે. તેથી તેનું સાતત્ય ટકી રહ્યું છે. જો કે સમય અનુસાર તેની રચના, કાર્ય અને સ્વરૂપમાં પરિવર્તન આવતું રહેશે. તો સામાજિક સંસ્થા કોને કહેવાય? તો એમની વ્યાખ્યા જોઈએ. સામાજિક સંસ્થા એક પ્રસ્થાપિત કાર્ય પ્રણાલી છે જે સમાજમાં લોકોની પરસ્પર ભૂમિકાઓ અને વર્તન કરવાની રીત નક્કી કરી આપે છે. આવી વર્તન રીતો લોકોની જરૂરિયાત સંતોષવામાં મદદરૂપ બને છે. તેથી જ મેકાઈવર અને પેજ સામાજિક સંસ્થાને સમૂહ પ્રવૃત્તિની પ્રસ્થાપિત કાર્ય પ્રણાલી તરીકે ઓળખાવે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, મેકાઈવર અને પેજ નામના સમાજશાસ્ત્રી સામાજિક સંસ્થાઓને સમૂહ પ્રવૃત્તિની પ્રસ્થાપિત કાર્ય પ્રણાલી તરીકે ઓળખાવશે. એ જ રીતે જોન્સન સંસ્થાને અમુક વિશિષ્ટ પ્રકારના સામાજિક સંબંધોને લાગુ પડતી ધોરણાત્મક ઢબ તરીકે ઓળખાવે છે. આમ ઉપયુક્ત વ્યાખ્યાઓને આધારે કહી શકાય કે સંસ્થા ચોક્કસ કાર્ય પ્રણાલી છે. તે કાર્ય પ્રણાલીઓ લોકરીતિ, લોકનીતિ, સામાજિક ધોરણો એટલે કે સમાજના નિયમો દ્વારા પ્રસ્થાપિત થયેલ હોય છે. તેથી સર્વ સ્વીકૃત હોય છે અને તેના દ્વારા લોકોની જરૂરિયાતો સંતોષ શક્ય બને છે. તો આ રીતે બે વ્યાખ્યાઓને આધારે આપણે કહી શકીએ કે સંસ્થાઓની ચોક્કસ કાર્ય પ્રણાલી છે. જેમ કે કુટુંબ સંસ્થાની કાર્ય પ્રણાલી બાળ ઉછેર કરવો, લગ્ન સંસ્થાની કાર્ય પ્રણાલી પ્રજોત્પત્તિ કરવી. તો આ રીતે ચોક્કસ પ્રકારની કાર્ય પ્રણાલી હોય છે. લોકરીતિ
લોકનીતિ સામાજિક ધોરણો દ્વારા પ્રસ્થાપિત થયેલો છે, તેથી જ સર્વ સ્વીકૃત હોય છે અને તેના દ્વારા લોકોની જરૂરિયાતનો સંતોષ શક્ય બને છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ સામાજિક સંસ્થાઓની વ્યાખ્યા જોઈ. ત્યાર પછી સામાજિક સંસ્થાના લક્ષ્યો, તો એમની વાત આપણે આવતા ક્લાસમાં કરીશું. પણ ગૃહ કાર્ય જોઈએ. ગૃહ કાર્ય એટલે કે સામાજિક સંસ્થાની જે વ્યાખ્યાઓ છે એ પેરેગ્રાફ લખીને મારા પર્સનલ વોટ્સએપ નંબરની અંદર આ ગૃહ કાર્ય મોકલવાનું છે. તો પૂરેપૂરો વિડીયો જોવાનો છે, જોઈને આપણે ગૃહ કાર્ય પણ મોકલવાનું છે. તો અહીંયા રાખીએ. હવે પછીના ક્લાસમાં આપણે સામાજિક સંસ્થાના લક્ષણ, તો વલણ અને વર્તનની ઢબ, સાંસ્કૃતિક પ્રતીકો, સાધન સગવડ, વર્તનના ધોરણો અને વિચારસરણી, આ 5 લક્ષણો છે એની વિસ્તૃત વાત કરીશું. તો અહીંયા રાખીએ. જય શ્રી કૃષ્ણ.